بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی عجائبات چینل پہ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ خوشیوں سے بھری ایک بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے آپ۔ احباب گرامی، حسب معمول آج پھر ایک روحانی خوشبودار پھول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جس کے کرنے والے کو دنیا و آخرت کی خیر ملتی ہے، اس کی عزت و آبرو میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، چلتے ہیں آج کے اس اسم اعظم کے عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے وہی ایک بات کہ اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بلا کسی دیری کے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر پسند آ جائے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تو آگے بڑھتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف۔ احباب گرامی، آج کا یہ عمل صرف ایک اسم پر مشتمل ہے، لیکن وہ اسم کیا اسم ہے کہ اس کے معنی ہی دوست کے ہیں، رفیق کے ہیں، سرپرست کے ہیں، محافظ کے ہیں، نگہبان کے ہیں، مددگار کے ہیں، اور جو سب سے زیادہ قریب معنی ہے وہ ہے کہ سب سے زیادہ قریب ذات، اور بے شک اس ذات سے قریب تر اور کون ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کا یہ اسم جو ہم آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہے ہیں وہ اسم ہے الولی۔ یا ولی، اے میرے سرپرست، اے میرے دوست، اے میرے رفیق، اے میرے مالک، اے میرے نگہبان، اے میرے محافظ، اے میرے مددگار۔ تو انسان جب اس اسم کا ورد کرنے لگتا ہے تو پھر سمجھ لو کہ وہ اس کائنات کے سب سے بڑے سرپرست کو آواز دیتا ہے، اس کو پکارتا ہے اپنی مشکلات کے حل کے لیے۔ تو ناظرین کرام، جو شخص بھی اس اسم یا ولی کا کثرت سے ذکر کرتا رہے گا کہ اسے دین، دنیا و آخرت کی خیر ملتی رہے گی، اگر اور کچھ نہیں تو ہر نماز کے بعد صرف 46 مرتبہ 46 ٹائمز، جو کہ اس کے اعداد ہیں ولی کے، اگر صرف 40 مرتبہ ہی ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے پڑھتا رہے، اس کا ورد کرتا رہے، تو اس کے دنیاوی کام خود بخود آٹومیٹکلی سنورتے رہے۔ اور ایک پتے کی بات اور بتاتا چلوں آپ کو کہ اس اسم میں تسخیر کامل کے اثرات بھی موجود ہیں۔ تو اگر آپ اپنے کسی افسر سے، اپنے کسی باس سے نالا ہے اور وہ آپ کے ساتھ ناجائز کر رہا ہے، آپ کو ناحق تنگ کر رہا ہے، تو رات کو عشاء کے بعد کسی بھی وقت وضو کاملہ کر کے 2 رکعت نماز نفل اگر ادا کر سکے تو اچھی بات ہے، اور رو قبلہ بیٹھ کے اول و آخر ایک تسبیح درود شریف کی اور درمیان میں 138 مرتبہ 138 ٹائمز اسے اسم یا ولیو یا ولیو یا ولیو یا ولیو یا ولیو یا ولیو یا ولی، اس کا ورد کیجیے۔ اس افسر کا تصور جما کے کہ وہ آپ کے اوپر مہربان ہو رہا ہے، نرم پڑ رہا ہے، آپ کی عزت کر رہا ہے، آپ کا احترام کر رہا ہے، آپ کا وہ حق آپ کو دے رہا ہے، بلکہ اگر آپ اس کام کو ہوتا ہوا دیکھیں کہ ہو چکا ہے، آپ کو آپ کا حق مل چکا ہے، آپ کا باس، آپ کا افسر آپ کے اوپر مہربان ہو چکا ہے، تو سمجھ لو بیڑا پار۔ اور یہی وظائف کی کامیابی کی کنجی ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں، آپ کی زبان ورد میں مشغول ہو، تو ذہن پہ آپ اس کام کو ہوتا ہوا دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کا وہ کام ہو کے ہی رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی گھر میں میاں بیوی میں ناچاقی ہے تو اسی طرح اس اسم مبارکہ کو روزانہ میاں بیوی کے لیے اور بیوی میاں کے لیے اول و آخر اسی طرح ایک تسبیح درود شریف کے درمیان میں 13 راتوں تک 138 مرتبہ یعنی 138 ٹائمز پڑھتا رہے یا پڑھتی رہے، تو انشاءاللہ 13 دنوں کے اندر اندر ہی ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ان کے درمیان جو وہ شکر رنجی ہے، جو نفرت و عداوت ہے، وہ انشاءاللہ اس اسم کے صدقے میں ختم ہو جائے گا، اور وہ ایک پیار محبت بھری زندگی گزارنے لگے۔ اسی طرح جن کو
बारी ताला की क़ुरबत का शौक़ है तो वो अल्लाह ताला की क़ुरबत की नीयत से, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए से इस इस्म का बकसरत विर्द किया करे। और न इशा के बाद किसी भी टाइम शुरू आखिर में 13 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में 313 मरतबा इस इस्म या वली का ज़िक्र करता रहे, तो इंशाअल्लाह कुछ अरसे में ही उसको अपने अंदर इंतहाई रूहानी बेहतरी महसूस होना शुरू होगी। किसी शख्स के ऊपर नफसानी ख्वाहिशात का गलबा होता रहता है और वो उनके हाथ से तंग आ गया हो, तो नमाज असर के बाद किसी भी वक्त यानी असर के टाइम 140 मरतबा शुरू आखिर में 14 मरतबा दरूद शरीफ और दरमियान में 140 मरतबा इसी इस्म आज़म या वलियों का ज़िक्र करता रहे और पानी भी पढ़ के दम करे और वो पानी पिया करे। बाकी पानी भी, सादा पानी भी पी सकता है, लेकिन रोज़ाना 1 गिलास पानी पे, 1 बॉटल पानी, तो उस पे ये अमल करके वो पानी पीता रहे। इंशाअल्लाह उसको अपने नफसानी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करने की ताकत हासिल होगी और उसका दिल जल्द ही शैतानी ख्यालात और वसवसों से पाक व साफ़ हो जाएगा। इसी तरह खुदा न खास्ता अगर आपकी औलाद नाफरमान होती जा रही है, बेटा है या बेटी है, गुस्ताख हो रहा है, बात नहीं मान रहा है, तो भी आप इस अमल से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। और रोज़ाना किसी भी वक्त अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में इसे इस्म या वली का 40 मरतबा, सिर्फ 40 मरतबा पढ़ के किसी खाने पीने की चीज़ पे उसको खिला दिया करें और जहन में यही तसव्वुर हो कि अल्लाह के इस कलाम के सदक़े में, इस इस्म आज़म के सदक़े में मेरा बेटा नेक बन रहा है, फरमाबरदार हो रहा है, ताबेदार हो रहा है, सिरात मुस्तकीम पे चलने की आदत को अपना रहा है, तो इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। इसी तरह अगर आप बेकार है, बेरोज़गार है, मुलाजमत नहीं मिल रही, जॉब नहीं है आपके पास, तो अपने उसी हकीकी सरपरस्त और वली को आवाज़ दीजिए और उसी तरह 13 रातों के लिए नियत करके शुरू आखिर में 13 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में 313 मरतबा इसी इस्म आज़म का अपने मकसद को जहन में रखते हुए विर्द करना शुरू करें और फिर देखिए कि कैसे आपको जॉब मिलती है। इंशाअल्लाह आपके हस्बे ख्वाहिश आपको जॉब मिलेगी। सिर्फ एक शर्त है कि यकीन हो आपको अल्लाह की ज़ात पे, अल्लाह के इस्म पे, कि वो मेरा सरपरस्त है और वही मेरा मददगार है। इसी तरह अगर आप कारोबार में नुकसान देख रहे हैं, आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है या आपका कारोबार नहीं चल रहा है या कोई नया कारोबार करना चाहते हैं, तो उस वक़्त भी शुरू करने से पहले या कारोबार शुरू करते ही आप इस अमल से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। उसके 2 तरीक़े हैं कि अगर आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं या शुरू कर चुके हैं रिसेंटली, तो फिर हर नमाज के बाद, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 40 मरतबा 46 टाइम्स शुरू आखिर में 3 दफ़ा दुरूद शरीफ और दरमियान में 40 बार इसी इसमें आज़म या वली का विर्द किया कीजिए। दूसरा तरीक़ा ये है कि सुबह नमाज फ़जर के बाद जब आप तमाम आमाल से फ़ारिग हो जाएं, तो शुरू आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में इसी इसमें आज़म या वली का 138 टाइम्स 138 बार विर्द किया कीजिए। कोई केस मुकदमेबाजी का सामना कर रहे हैं और कोई शख्स आपके साथ नाजायज़ कर रहा है, आपके हक़ में जुल्म कर रहा है, ना हक़ आपको किसी केस में फंसा के बैठा हुआ है, तो भी आप इस इस्म से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, एक ऐसा जामिल मानी या जामिल फ़वाइद इस्म है कि आप इसको जिस मकसद के लिए पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, इससे मदद लेना चाहें आप मदद ले सकते हैं। क्योंकि इसके मानी ही मैंने आपको कहा ना कि दोस्त, रफ़ीक, सरपरस्त, सबसे करीब ज़ात। तो इस इस्म का मगरिब और इशा के दरमियान किसी भी वक्त उसी तरह 11 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल आखिर और दरमियान में इसी इस्म आज़म का 138 मरतबा यानी 138 टाइम्स विर्द किया कीजिए और फिर देखिए कि आपका रकीब, आपका हरीफ कैसे मैदान छोड़ के भागता है। तो नाज़रीन इकराम, एक ऐसा इस्म है कि अगर इसके बारे में मैं बताता चलूँ तो शायद मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाए और इस इस्म आज़म की तारीफ़ और तौसीफ़ का हक़ अदा ना हो सके। तो आज के लिए इसी पे इक्तफ़ा करते हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ
آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے دل سے شیئر کیجئے، اور ہمیں آج کی اس محفل سے اپنی دعاؤں کی سائے میں رخصت دیجیے اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔